छात्रों को आज का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हुए 10वीं कक्षा के तीसरा अध्याय गिल्लू के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, गिल्लू एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र का कवयित्री है लेखिका महादेवी वर्मा। लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलनचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि अनेक है। महादेवी वर्मा जी को सेक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। बच्चों, यह महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय है। अब हम इस पाठ को जानने से पहले उसके आशय के बारे में जानेंगे। कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही हैं, वहां महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। तो बच्चों, अब आपने गिल्लू पाठ का आशय के बारे में जान लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम गिल्लू पाठ पढ़ने जाएंगे और संपूर्ण रूप से और विस्तार से कन्नड़ में भी उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो पाठ पढ़ेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನಿದು, ಪಾಠದಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಇರ್ತದ, ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರ್ತದ, ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತದ। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ ನೋಡ್ರಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿयों के स्वभाव ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಗುಣ। ಎದರ ಸಹಜ ಗುಣ? ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೋಂಕೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿರ್ತಾವ। ಆ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ और उनकी ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಕಲಿತೇವಿ। इस पाठ से हमें सीख मिलता है और साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿತದ।
पाठ शुरू करेंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआउल जैसा खेल खेल रहे हैं ನೋಡ್ರಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಭೆರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮರೇಸೆ ಬರಾಮದೆ ಮೇ ಆಕರ್ ಮೇನೆ ದೇಖಾ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬರಾಮದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರಾಂಡ, ಅಂಗಳ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರ. ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसे खेल खेल रहे हैं. ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು, ದೋ ಕೌವೆ ಗಮಲೆ ಕೆ ಚಾರೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆ, ಆ ಮಡಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೋಂಚೋಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ, ಆ ಕಾಗೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮುಂದಿಂದ, ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಚುವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದ ತರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕವಿಯತ್ರಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತದ. ಯಹ ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಬಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರ. ಏನಂತ, ಈ ಒಂದು ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಅಂತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಗೆನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಸ್ಕಾ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕರ್ತೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್. ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಭಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹೈ, ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ಯಾಕ, ಕ್ಯೂ ಐಸೆ ಕೇತೆ ಹೈ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮನೆ, ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸಮಾಧರಿತ್ ಅನಾಧರಿತ್ ಅತಿ ಸಮ್ಮಾನಿತ್ ಅತಿ ಅವಮಾನಿತ್. ಕ್ಯೂ ಕೇತೆ ಹೇ, ಯಾಕಂತಾರ ಇದನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಗೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗೌರವವೂ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಅಗೌರವವೂ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಮ್ಮಾನವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಅವಮಾನವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. हमारे बेचारे पुरके न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ಹಮಾರೆ ಬೇಚಾರೆ ಪುರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರು, ಪುರ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ ಗರುಡ್ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಆಸಕ್ತೆ, ಗರುಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲ್ಲ, ನ ಮಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲ್ಲ, ನ ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಉನ್ಹೇ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಹಮ್ಸೆ ಕುಚ್ ಪಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಕೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಕ ಬನ್ಕರ್ ಹಿ ಅವತೀರ್ಣ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಪಿಂಡ ಇಡ್ತಾವಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಕ ಬನ್ಕರ್ ಹಿ ಅವತೀರ್ಣ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಮಾರೆ ದುರಸ್ತ ಪ್ರಿಯಜನೋ ಕೋ ಭಿ, ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಿಯ ಜನರು, ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಜನರು, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಬೀಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವರು ಅಪ್ನೆ ಆನೇಕೆ ಮಧುರ ಸಂದೇಶ್, ಅವರು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮಧುರ ಸಂದೇಶವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕೆ ಕರ್ಕಶ್ವರ್ ಮೇ ಹಿ ದೇನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ತನ್ನ ಕರ್ಕಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವರ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋ ಸ್ವರ, ಅದನ್ನ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರ ಅಂತಂದೇವಿ. ಆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತದ, ಆ ಸ್ವರದ ಮೂಲಕ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತದ. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को ಅವಮಾನನಾ ಕೆ ಅರ್ಥ ಮೇ ಹಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೌವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆಯ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಅಂತ ಒದರೋ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅತಿ ಅವಮಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಂಬಿಸ್ತೇವಿ, ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಮೇರೆ ಕಾಕ ಪುರಾಣ ಕೆ ವಿವೇಚನ್ ಮೇ ಅಚಾನಕ್ ಬಾಧಾ ಆ ಪಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಕವಿಯತ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಕಾಗೆಯ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಸಡನ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಧಾ ಆಪಡ, ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಗಮಲೆ और दीवार के ಸಂಧಿ ಮೇ, ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗಮಲ ನಾವು ಏನಂತೆ ಬುಟ್ಟಿ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿವಾರ್ ಕೆ ಸಂಧಿ ಮೇ, ದಿವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ, ಈ ಗೋಡೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪೆ ಏಕ ಛೋಟೆ ಸೆ ಜೀವ ಪರ್ ಮೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ರುಕ್ ಗೈ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಜೀವ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅವರು. ನಿಕಟ್ ಜಾಕರ್ ದೇಖ, ನಿಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ. ಗಿಲಹರಿ ಕಾ ಏಕ್ ಬಚ್ಚಾ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಗಿಲಹರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳಿಲು, ಇದರದೊಂದು
ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಪುಟ್ಟದಾದಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದ. ಜೋ ಸಂಭವತಃ ಘೋಸ್ಲೆ ಸೆ ಗಿರ್ ಪಡಾ ಹೈ. ಅದು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘೋಸ್ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡು, ಆ ಗೂಡಿಂದ ಅದು ಬಿದ್ದದ ಅಂತ ಅನಸ್ತದ ಕವಿಯತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಅಬ್ ಕವೆ ಜಿಸ್ಮೆ ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಖೋಜ್ ರಹೆ ಹೈ. ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಗೂಡಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತೇವ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಮುಂದೋಣ, ಕಾಕದ್ವಯ ಕಿ ಚೋಂಚೋಂ ಕೆ ದೋ ಘಾವ್ ಉಸ್ ಲಘು ಪ್ರಾಣ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಥೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಕದ್ವಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇದಾವಲ್ಲ, ದ್ವಯ ಅಂತಂತೇವಿ. ಕಾಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ, ಇವೆರಡು ದ್ವಯ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂತಾರ. ಕಾಕದ್ವಯಕ್ಕೆ ಚೋಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರ ಎರಡು ದೋ ಚೋಂಚ್ ಕೆ ದೋ ಘಾವ್ ಉಸ್ ಲಘು ಪ್ರಾಣ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕೊಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಕುಕ್ಕಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗೆ ಬಹಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸತ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಅತಃ ವಹ ನಿಚೇಷ್ಟ ಸಾ ಗಮ್ಲೆ ಸೆ ಚಿಪ್ಕಾ ಪಡಾಥ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ, ನಿಚೇಷ್ಟಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಹೀನ, ಯಾವುದೇ ಕೈಕಾಲು ಅಳಗ್ಯಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಮ್ಲೆಸೆ ಚಿಪ್ಕಾ ಪಡಾತ. ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು, ಚಿಪುಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಬ್ನೆ ಕಹಾ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಕವೆ ಕಿ ಚೋಂಚ್ ಕಾ ಘಾವ್ ಲಗ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಯಹ ಬಚ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದ್ದಂತ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಕವಿಯತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ, ಈ ಕಾಗೆಗಳ ಕೊಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವು. ಘಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವು. ಇದು ಪಾಪಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ, ಈಗೇನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ. ಅಥವಾ ಐಸೆ ಹಿ ರಹನೆ ದಿಯಾ ಜಾಯ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅವರೆಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದ್ದಿದ್ದಂಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತವ್ರು. ಪರಂತು ಮನ್ ನಹಿ ಮಾನ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ನಹಿ ಮಾನ. ಕವಿಯತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಉಸೆ ಹೌಲೆ ಸೆ ಉಟಾಕರ್, ಹೌಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ, ಉಟಾಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಕಮರೆ ಮೇಲಾಯಿ, ತನ್ನ ಕೋಟಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ತನ್ನ ಕೋಟಡಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಫಿರ್ ರೂಹಿ ಸೆ ರಕ್ತ ಪೋಂಚ್ಕರ್ ಗಾಹೋ ಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾ ಮರ್ಹಮ್ ಲಗಾಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಆನಂತರ ರೂಯಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ, ನೀವು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ನಾಗ ಏನ ಹಚ್ತಿರ್ಲ ಬತ್ತಿ, ಅದು ಹತ್ತಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಏನಂತೆಲ್ಲ, ಅದರ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪೌಂಚ್ಕ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒರೆಸಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾ ಮರಹಮ್ ಲಗಾಯ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ದ ಮರಹಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಾಮ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಮರಹಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಲಾಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಚ್ತಾರ. ಕೈ ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂಮೆ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಪಾನಿ ಟಪ್ಕಾಯ ಜಾಸಕ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ, ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಡ್ರಾಪ್, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरे उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅದು. ಅಳಿಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರ ಉಂಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಜ ಒಂಥರ ಅದರದ ಕೈ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಪಂಜ ತರ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಪಂಜ ಸೆ ಪಕಡ್ಕರ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀಲೆ ಕಾಂಚ್ಕೆ ಮೋತಿಯೋ ಜೈಸೆ, ನೋಡ್ರಿ ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಮುತ್ತನಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇದರ್ ಉದರ್ ವಹಾ ಯಹ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತದಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮುಂದೋಡೋಣ. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए जुब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें
सबको ವಿಸ್ಮಿತ್ करने लगे. ನೋಡ್ರಿ 3-4 ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳು, 3-4 ಅಂದ್ರೆ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ್ರವಾದಂತ ಕೂದಲು ಆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ಅಳಿಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜುಬ್ಬೆದಾರ್ ಪೂಚ್, ಜುಬ್ಬೆದಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಗುಚ್ಚವಾದಂತ ಅದರದ ಏನಪ್ಪಾ ಬಾಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪೂಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಬಾಲ. ಅವ್ರ ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲೆ ಆಂಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಹೊಳೆಯುವಂತ, ಚಂಚಲವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಂತ. ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ. ಹಮ್ ಉಸೆ ಗಿಲ್ಲು ಕರ್ ಬುಲಾನೆ ಲಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಗಿಲಹರಿಕೋ ಗಿಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियां में रूही बिछाकर उसे तार से खिड़की पर ಲಟ್ಕಾ ದಿಯಾ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈನೆ ಫೂಲ್ ರಕ್ನೇಕಿ, ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇಡುವಂತ ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಾಲಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಬೆ, ರೆಂಬೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರುಹಿ ಬಿಚಾಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸಿ, ಏನ್ ಹಾಸಿ, ಹತ್ತಿ, ರುಹಿ ಅಂತಂತೇವಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋಂಗೆ ಹಾಸಿ, ಉಸೆ ತಾರ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಖಿಡ್ಕಿ ಪರ್ ಲಟ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಕಿಟಕಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ. 2 ವರ್ಷ ವಹಿ ಗಿಲ್ಲು ಕಾ ಘರ್ ರಹ. 2 ವರ್ಷ ಅದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. वह स्वयं हिलकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था. ನೋಡ್ರಿ, ವಹ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಸ್ವಂತ, ಹಿಲಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಳಗಾಡಿಸಿ, ಒಂಥರ ಝುಲ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನ ಅಳಗಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಜೋಕಾಲಿ ತರ ಅದನ್ನ ಅಳಗಾಡಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿತ್ತಂಥದ್ದು ಪುಟ್ಟದಾದಂತ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ. ಆನಂತರ ತನ್ನ ಕಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಜಿನಂತಹ ತನ್ನ ಮನ್ಕೋಸಿ ಆಂಕೋಸಿ ಅದರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಮರೇಕೆ ಭೀತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಿಟಕಿ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಿತ್ತು. ದೇಖ್ತಾ ಸಮಜ್ತಾ ರತಾಥ, ಏನೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದ, ಏನೋ ತಿಳಿತಿತ್ತದಕ್ಕ, ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದ ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಂತು ಉಸ್ಕಿ ಸಮಜ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಸಬ್ಕೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋತಾ ಥಾ. ಅದರದ್ದೇನು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಬ್ ಮೈ लिखने बढ़ती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. ನೋಡ್ರಿ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕವಿಯತ್ರಿಯವರು ಕವಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂತಾಗ ಅಳಿಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತ ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಷ್ಟೇ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಹೋತೀತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಹಾದೇವರವರು ಆ ಕಡೆ ನೋಡುವಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಅದ ಅಚ್ಚಾ ಉಪಾಯ ಖೋಜ್ ನಿಕಾಲ, ಉಸ್ನೆ ಏಕ್ ಅಚ್ಚಾ ಉಪಾಯ ಖೋಜ್ ನಿಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿತ್ತದು ಏನನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.